सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल सुमेध सिंह सैनी बाबले बारे। सुमेध सिंह सैनी नूं लैके हुण साबका जस्टिस रणजीत सिंह ने निशाना साधिया है। उन्हें कहा है कि सैनी हमेशा अपना दबदबा बनाना चाहता रहा है। सैनी ने जज्जां नूं भी धमकाउण दी कई बार कोशिश की है। कई फर्जी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करवाइयां गईयां। जज्जां दे फोन टैप करन दीयां कोशिशां होईयां। इसे तरह फोन टैपिंग नाल करनाटका दी सरकार डिग गई सी। साबका जस्टिस रणजीत सिंह ने कहा कि उस वेले पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती सी, पर पता नहीं उस वेले सैनी खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सैनी किवें बच गया इस समझ तो बाहर है। कानून सब तो उपर है। कोई भी होवे कानून के दायरे चाहता है। किसी भी आम मुलजम की तरह सुमेध सिंह सैनी खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उम्मीद है इंसाफ होगा। ये बयान अज साबका जस्टिस रणजीत सिंह वालों दिता गया। कदी नहीं होया जी कोई हाई कोर्ट के जज या किसी भी लोअर जुडिशरी के जज की कोई पुलिस वाला इस तरह इन्ना जुरत नहीं कर सकता कि वो इदा रिकॉर्डिंग करे इलीगली। पहली गल तो तुहानूं याद होएगा एक कर्नाटका की गवर्नमेंट हैगडे साहब उदों चीफ मिनिस्टर होंदे सी। उत्थे टेप रिकॉर्डिंग जो टैलीफोन रिकॉर्डिंग करके उन्हां दी गवर्नमेंट नूं बर्खास्त कर दिता गया सी। इन्ना सीरीयस मामला है ये जिहड़ी रिकॉर्डिंग की परमिशन जिहड़ी है ना ये एक्ट है उहदे मुताबिक ही हो सकती है। और हाई कोर्ट के जज ते कोई विजिलेंस या किसी अपना इंटैलीजेंस के दायरे च आउंदे ही नहीं। इहो जिहा काम मेरा ख्याल नहीं किते भी हिंदुस्तान च होर होया होवे जिथे कि एक जुडिशरी दे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डिंग जिहड़े जजेस सी उन्हां दी कोई अटैम्प्ट कीती जावे उन्हां नूं। ये मेरा ख्याल इन्हां दा इरादा यही सी। ये जज्जां नूं ब्रोबीट करना चाहुंदे सी और वो बड़ा अच्छी तरह फिर बाद सबसीक्वेंटली उस टाइम आ भी गया, सामने भी आ गया। तुहानूं याद होएगा जिहड़ा लुधियाने वाला केस सीगा जिहड़ा कि जस्टिस उस वेले ऑनरेबल जस्टिस वी.के. झांझी साहब दे कोल लग्या सी, जिहदे च अगर वो जजमेंट नूं पढ़िया जाए तो मेरे ख्याल विच इहो जिहा अफसर जिन्हें इहो जिहे काम कीते होण उन्होंने एक सर्विस च रहना भी मुश्किल हो जाए। जिन्ना सीरीयस एलीगेशन उस जजमेंट दे विच रिकॉर्डिड ने उन्होंने इंटीमिडेट किया गया, उन्होंने थ्रैटन किया गया। इतों तक लिखा उन्होंने कि मैनू एक टैलीफोन आया कि तुहाडा उही हशर करांगे जिस तरह फर्निस च बना के उन्होंने सुट्टिया है, तुहानूं भी तुहाडे परिवार नूं भी सुट देंगे, तुसीं ये केस छड्ड दिओ, तुसीं इस केस च ना करो। ये सारा कुछ उन्होंने जजमेंट च रिकॉर्डिड है। मतलब इन्हां दी जिहड़े मिस्टर सैनी की इंटेंशन यही रही है कि इन्हां नूं जज्जां नूं डरा के रखा जाए, उन्होंने इंटीमिडेट किया जाए। एंड मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे वास्ते कहना भी कि उस वेले जे चीफ जस्टिस साहब नूं इस गल का बड़ा सीरीयस नोटिस लेना चाहिए सी, जिहड़ा क्यों नहीं लिया। मैं तो जस्टिस रणजीत सिंह साबका जस्टिस रणजीत सिंह बोले ने। नपिंदर बराड़ साढ़े सहयोगी जिन्होंने जस्टिस रणजीत सिंह के नाल गल की है। नपिंदर बराड़ फोन लाइन पर जुड़े ने। नपिंदर, काफ़ी सीरीयस जिहड़ियां गल्लां बातां ने या कई सीरीयस एलीगेशनस ने जिहड़े जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने लाए ने और जिथों तक एज ए जर्नलिस्ट साडी जानकारी है उस वेले जिहड़े पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सी तीरथ सिंह ठाकुर उन्हां वल्लों बकायदा एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं CJI नूं एक लैटर भी लिखी गई सी इस बाबत, जिस दे विच फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की गल हुई सी जिहड़ी गल जस्टिस रणजीत सिंह कर रहे हैं। सो काफ़ी ਜਿਹੜੇ अहम ਤੇ सीरीयस एलीगेशन ने ਜਿਹੜੇ जस्टिस रणजीत सिंह होरी लगा रहे हैं। और बीइंग एक पुलिस कॉप एक स्टेट के ਜਿਹੜੇ पुलिस चीफ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ इस तरीके के एलीगेशन लगने अपने आप च काफ़ी गंभीर ने। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ समझ सकते हैं मुश्किलां होर वध सकदियां सुमेध सिंह सैनी ਦੀਆਂ। जस्टिस रणजीत सिंह होरां दे इस स्टेटमेंट तो बाद एक चीज़ बड़ी स्थिति साफ हो जाती है कि जे सुमेध सिंह सैनी नूं लैके किसी किस्म का एक्शन हाले तक क्यों नहीं हो पा रहा, जां सुमेध सिंह सैनी हाले तक लभ क्यों नहीं रहे, लभ नहीं रहे जां भज रहे ने या सच की है। देखो जिहड़ा शख्स उस वेले डायरैक्टर विजिलेंस सी, DGP भी नहीं सी, डायरैक्टर विजिलेंस सी उस वेले। डायरैक्टर विजिलेंस हुंदियां जिहड़ा शख्स जज्जां दे फोन टेप कराउण दी गल करदा है, जिहड़ा शख्स जज्जां ते दबाव पाउण दी कोशिश करदा है, ਜਦੋਂ कि कोई भी पुलिस अफसर DGP तक नूं जदों कोर्ट दे विचों मानयोग हाई कोर्ट दे विचों नोटिस आउंदा ਤਾਂ DGP ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ CM ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ। ਇਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ BMC ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BMC ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਕੱਲ BMC ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੰਬੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਭੰਨਤੋੜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ BMC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ BMC ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ BMC ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ BMC ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ SIT ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। 40% ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏ। ਮਹਿਮਾ, ਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਲਚੀਆਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। आज नहीं पहली बार खड़े वेखे मैं है नहीं कोई रौला नहीं करते तो डर गई है करना मैं तो ले ला तू आर्डर जे तेन सरकार आर्डर दे दिया साडे ते गुस्सा नहीं हैगा। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਾਫੇਲ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਰਾਫੇਲ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 36 ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 59,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਸਕੁਆਡਨ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ combat of 1 versus 1, utilizing its maximum rate of turn at a steady rate of 6G. Ladies and gentlemen, the turn speaks volumes about the potential Tejas retains. Helicopters and to the advanced light aircraft Tejas. So, ladies and gentlemen, from your right, Front, ladies and gentlemen, as Tolly prepares. ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4.5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਰਾਫੇਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5 ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜੋ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀ BMC ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ BMC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ BMC ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CM ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਕੀ BJP ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੋਂ ਲਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉद्धਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ BJP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ BJP ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिमाचल की बेटी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस मूक बैठी हुई है। उन्होंने अपने मुंह सिल लिए, किसी प्रकार का भी बयान उनका नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत न केवल हिमाचल प्रदेश की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है और नारी शक्ति का अपमान हुआ है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इधर कंगना ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ਤਰ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ। यानी कि हुण शिमला च प्रियंका दे घर ते भी कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। घटिया राजनीति शिवसेना ने की। हिमाचल की बेटी सबकी बेटी है और कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल चुप है। कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम कांग्रेस के राहुल गांधी को भी ये चूड़ियां भेजेंगे, क्योंकि उनकी शहर से वो सरकार वहां चल रही है। और ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करते हैं। महिला सोनिया गांधी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और वो चूड़ियों के लायक हो गई है। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को हमारी सारी महिला मोर्चा ये कहना चाहेगी कि जितनी बहनें यहाँ पर हैं, हम सब जो है उनके खिलाफ है। जेकर अजिही गल निकली तो फिर दूर तक जानी भी तय है। हालांकि हिमाचल दे विच बीजेपी दे प्रधान सुरेश कश्यप ने फिलहाल रमेशतर सूद दे बयान की जानकारी ना होने की गल कही है, पर सवाल यह है कि बीजेपी कंगना दा बदला प्रियंका तो चुकावेगी ते किते अजिहा ना होवे कि कांग्रेस की चुप्पी दा खामियाजा हिमाचल च प्रियंका नूं चुकाउणा पै जावे। शिमला तो प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18।